لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا وصلاتنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رضاك ورضاه يا رب العالمين وإلى حضرات كافة الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وأصحابهم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والعليين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات روح شيخنا وغوثنا وقطبنا غوث العظم وقطب الأقطاب الشرعي سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العارفين الشيخ يا سيدي أحمد الحبيب الدفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا معين الدين البشري الأجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا صوفي شهيد المرمادي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا سيما أبي بكر المدعوني قدس الله سره العزيز وإلى حضرات من نويناهم ومن قصدناهم خصوصا وعموما وإلى حضرات أهل الخير والطاعة كلهم اللهم انفعنا بهم في الدارين. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم افرض علينا من فيضاتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا معلوما. اللهم انك تعلم ما في ضمائرنا وانت ولينا بالتفسير والبيان. اللهم اقضها وبلغها يا ذا الجلال والاكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Surya Zone Samiti Vatil Nalaha. Isaba Swantana ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಝೋನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 23 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೀಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಸಾಬ ಸ್ವಂತನ ವಿಭಾಗವೆಂದು ರಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಝೋನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸಂಜೆ 4:45 ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿಸಾಬ ಟೀಮನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುವಾ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಕುಂಜುಕೋಯ ಸುಳ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ಸುಳ್ಯ ಝೋನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಮೀದ್ ಬಿಜಿಗುಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಝೋನ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಲು ಬಂದಂತಹ ನೌಫಲ್ ಮಂಜೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಝೋನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಎಬಿ ಅಸ್ರಫ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿಸಾಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸಂಘಟನಾ ನೇತಾರರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ವಿರಾಮ. ವಾಹನ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿಒ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. അഭിവന്യരായ ശ്രീകളോട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഭാധ്യക്ഷൻ വേദി ഉപവിഷ്ടരായ നേതാക്കൾ, സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും സന്നദ്ധ സേവകർ, സമയം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നൗഫൽ മഞ്ചേരിയുടെ ക്ലാസ്, ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം, അതിന് എന്തൊക്കെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ ക്ലാസ് നല്ല രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ അത് പാലിക്കാനും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നടത്താൻ പ്രഭു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം
എന്ന പരിശുദ്ധവാക്യത്തിൽ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎರಡು ಮಾತಿನಿಂದ ಆಶಂಸೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഇന്നിവിടെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്ന, അതിനു വേണ്ടി മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ നോഫൽ സഹോദരങ്ങൾ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം പരിശുദ്ധ ദീനിനും സമുദായത്തിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും രണ്ട് ലോകത്ത് വിജയിക്കാനും കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞ ടീഷർട്ട് ധരിച്ച ഇസാബ പ്രവർത്തകരെ കാണുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള ദുരന്തം വരുമ്പോൾ അന്ന് തേച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടല്ല നാം കാണുന്നത്. കളറിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ടിലോ അല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തന വേദിയും. ഏതൊരു സംഘടനക്കും അതിൻ്റെതായ ഓരോ സെറ്റപ്പുകളുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഓടിയെത്താനും ഓടിയെത്തിയത് ആരാണെന്നറിയാനും അത് സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടുന്നിടത്ത് ചെന്നെത്തി അതാ സാന്ത്വനമേകാനും കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് നന്നാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആഖിറത്തിൽ അതൊരു വലിയ സേവനമായി വിജയത്തിൻ്റെ നിദാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അത് നിമിത്തമാവുകയും ചെയ്യും. സഫർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുകയാണ്. മുത്തുനബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയേണ്ടതില്ല.
ഒരു സമുദായത്തിനോ ഒരു കൂട്ടർക്കോ ഒരു വിഭാഗത്തിനോ മാത്രം കാരുണ്യവാനായി അല്ലാഹു തആല അയച്ചതല്ല. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. ലോകമാസകലം കാരുണ്യം. ഈ മുത്തുനബിയുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലോകത്തോട് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. എത്രത്തോളം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്, നീ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിറകിടുന്ന സമയത്ത് 2 വിറകിൻ്റെ കഷ്ണം തമ്മിൽ പൊട്ടിക്കുടഞ്ഞ് വേണം ആ വിറകിനെ നീ തീയിലിടാൻ. കാരണം ആ വിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ജന്തുക്കൾ, ഉറുമ്പ് പോലത്തെ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനെ നീ കരിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ അടുപ്പിൽ വിറകിടുന്നതിന് മുമ്പ് പൊട്ടി, എന്നിട്ട് വേണം ഈ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിറകിടേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ പശുവിനെ കറന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നീ ചെയ്യേണ്ടത്, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഖം അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വേണം പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കേണ്ടത്. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള നഖം കൊണ്ട് പശുവിൻ്റെ അകിടിന് വേദന വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നഖം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വേണം പശുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ്. ആ അനുയായികളായ നാം അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച കാരുണ്യം അത് ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അർറാഹിമൂന യർഹമുഹുർ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, അതേ കരുണ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു തആല കരുണ ചെയ്യും. യർഹമു മൻ ഫിൽ അർദ് യർഹമുകും മൻ ഫിസ് സമാ. ലോകത്തുള്ളവർ നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണം, എന്നാൽ യർഹമുകും മൻ ഫിസ് സമാ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും. ഈ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സുള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മുടെ സുള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാമ പ്രവർത്തകന്മാർ വയനാട് ജില്ലയിലുണ്ടായ ആ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അവിടെ പോയി സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതേ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈറും അല്ലാഹു ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ. എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി, പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം. ഈ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശൈലി മറ്റുള്ളവർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലോ ഒരു നിലക്കുള്ള ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ ഇഖ്ലാസോട്, ആത്മാർത്ഥതയോട്, ലിവജില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയണം. എങ്കിൽ അതിന് അല്ലാഹു തആല വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഫോട്ടോയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റു രീതിയിലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഷിച്ച ചിന്തകളോട് കൂടിയായി പോകരുത്. ആ നിലക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റഹ്മാനായ അല്ലാഹു നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു തആല വിജയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് ഈമാൻ വിട്ട് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് മുത്തുനബിയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് കാലെടുത്തു വെക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും